لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي. واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي. Amin. يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي. واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي يا ربي. يا واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى. واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى. واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى. واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي. والآل والصحب ثم التابعين لهم
أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي اللهم صل وسلم الفاتحة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله والمسلمين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح شيخنا ومربينا guru Haji Maruf bin Nusrat, guru Muhammad Tahir bin Jaman, guru Zayyad bin Hajir, guru Salim bin Nasir, Habib Abdullah bin Salim, Sayyidil Walid Abuya, Ibn Sahib bin Gul Arif, guru Somin, Marhum Abi Nabi Tibinyan, wa kunna binti Kucut, usulim mafruhim, summa ila baina mahatina wa jadadina wa jadatina wa syekhina wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بنية الصحة والسلام والعافية وبنية أن الله يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنة النعيم وأن الله يطير أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى
وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الضيافة. أخرج الديلمي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم. وأبو الشيخ عن أبي قرصافة إذا أراد الله تعالى لقوم خيرا أهدى إليهم هدية الضيف ينزل برزقه ويرتحل برزقه وقد غفر الله لأهل المنزل. وابن أبي الدنيا عن حبان عن أبي جندة أن أسرع صدقة إلى السماء أن يدعى الرجل طعاما طيبا ثم يدعو عليه ناسا من إخوانه والله أعلم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua jamaah hujjaj, alhamdulillah malam hari ini kita hadir dalam rangka niat talabul ilmi kan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pasal baru yang menjelaskan, menerangkan tentang fidyafah di dalam hal kita menjamu tamu atau menghormati tamu, memuliakan tamu. Jadi salah satu dari sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita disuruh untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Nanti banyak berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak keutamaan dan kemuliaan di dalam hal kita memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Tentunya nanti berdasarkan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah habis daripada pembahasan sedekah sunnah, sedekah tatawu, yang mana terakhir kemarin membahas daripada hikayah daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahwasanya Imam Syafi'i tatkala dia pulang ke Son'ah daripada Mekah Al-Mukarramah, dia membawa sebanyak 100.000 dinar. Jadi Imam Syafi'i ketika pulang dia dari Son'ah ke negeri ke Son'ah ya, ke Mekah Al-Mukarramah, dari Son'ah ke Mekah Al-Mukarramah dia membawa sebanyak 10.000 dinar. Faqila law tashtari biha hadiah, maka disuruh Imam Syafi'i untuk membeli beberapa barang ya, atau membeli beberapa tanah yang bisa dia tempati nanti di tempatnya. Diah itu bisa tanah ya, ladang yang bisa dia pakai buat tempat tinggal. Maka Imam Syafi'i sebaliknya, tatkala dia belum sampai ke Mekah Al-Mukarramah, di luar Mekah Al-Mukarramah dia mendirikan khaimah, mendirikan tenda yang fungsinya wasabud dananir wa kullu man dakhala alai atau qabdatan. Setiap orang yang datang ke tendanya maka dikasih segenggam daripada dinar yang dia miliki. Setiap orang datang ke kemahnya maka dikasih sama dia apa? Segenggam di dinar yang tadi dari 10.000 dinar yang dia bawa. Maka setiap orang yang masuk ke tendanya dikasih tuh sama dia sebanyak berapa? Sebanyak segenggam qabdatan. Falamma jawaqtu zuhur qama wa nafadat saum. Maka tatkala datang waktu zuhur, maka sudah tidak ada apa lagi? Sudah tidak ada sedikit pun dinar yang dia miliki. Ya. Maka bajunya dia kebet-kebetin tuh, nggak ada yang tersisa daripada dinar yang dia miliki yang tadi sebanyak 10.000 dinar. Walam yabqa syai'un, dan tidak tersisa sedikit pun. Kemudian dikatakan bahwasanya ibu daripada Imam Syafi'i berkata kepada Imam Syafi'i, lau dakhalta wa ma'aka dirham ma salamtu alaika. Jadi Imam Syafi'i ketika menunggu anaknya datang justru dia apa?
bilang jangan bawa sedikit pun uang yang kau miliki. Kalau kau bawa 1 dirham saja ada padamu dan kau bawa kepadaku, maka aku tidak akan menjawab salammu. Ya, itu kata ibunya Imam Syafi'i. Saking judnya dia, ya, saking apa? Saking dermawannya, sifat kedermawanan seorang ibu yang ditularkan kepada anaknya yang bernama Imam Syafi'i. Maka dikatakan daripada suatu makalah, ya, alaika ya ibna Adam anfik yunfik alaika. Kata Imam Syafi'i menjadi makalah yang masyhur, dikatakan bahwasanya wahai anak Adam, anfik yunfak, infakkanlah harta yang kau miliki, yunfak, niscaya rezekimu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasi yusa alaika, dan luaskanlah, lapangkanlah orang lain, perkara orang lain, yusa alaika, engkau juga akan diapain? Akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saudara kita yang muslim kena musibah, kita lapangkan urusannya, atau punya masalah kita lapangkan masalahnya, yuasa alaika, maka engkau akan diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqturra fayuqtarru, maka jangan engkau menyedikitkan di dalam hal kau berinfak, fayuqtarru, niscaya engkau juga rezekimu akan diapain? Akan disedikitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Washtar bil fana'i al baqi, belilah sesuatu yang fana itu dengan apa? Dengan baki, dengan kekekalan. Maksudnya selagi kita masih hidup di dunia, belilah, ya, kefanaan itu dengan apa? Dengan kekekalan. Maksudnya harta yang kita miliki pasti akan apa? Akan habis, maka biar kekal, infakkanlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan menjadi kekal nanti tatkala kita berpulang ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun harta-harta yang kita habiskan setiap saatnya, yang kita tidak niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka itu akan apa? Akan binasa, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Maka anfik, disuruh kita untuk apa? Infakkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan belilah, ya, sesuatu yang fana itu dengan kekekalan. Maksudnya biar harta kita kekal, disuruh infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu membantu sesama muslim di dalam hal kita meluaskan, melapangkan daripada urusan mereka. Qabla an tablugha nafsut taraqi, kata Imam Syafi'i, sebelum datang kepadamu an-nafsut taraqi, ya, ajal di kerongkonganmu. At-taraqi itu ajal di mana? Di kerongkongan. Jadi sebelum datang ajal di kerongkongan, yang mana nanti hartamu sia-sia, maka apain? Anfik, ya, infakkanlah, luaskanlah untuk orang lain, untuk jalan Allah, jalan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi kekal nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan diperlihatkan kepada kita tatkala kita nanti berpulang ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dilakukan oleh para siapa? Para sahabat Nabi, ya, kemarin ceritanya para sahabat Nabi, jud ajwadun nas, orang-orang yang paling dermawan. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling dermawan. Hartanya semuanya diserahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala, atau dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya, dari kaum Ansor ke Muhajirin, ya, semuanya diperuntukkan untuk apa? Untuk mereka mengikat tali ukhuwah mereka, ya, untuk daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan para sahabat di dalam hal mereka berinfak, ya, berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga kita bisa meniru daripada apa-apa yang telah kita pelajari daripada kisah-kisah para sahabat, maupun daripada keutamaan sedekah sunnah yang bisa kita berikan. Tentunya semuanya syaratnya
taala, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena yang lain, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan fadilah ganjaran balasan yang tak terhingga, baik 10 kali balasan, 70 bahkan sampai 700, bahkan sampai tak terhingga nanti ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada pasal yang baru, fit diyafah, di dalam hal kita menghormati tamu, memuliakan tamu atau menjamu tamu. Nah, namanya fit diyafah, ya, ad-diyafah. Akhraja Dailami an Anasin qala, ditakhrij daripada Ad-Dailami dari Anas radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ad-daifu 'alal qaumi dakhala bi rizqihi wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk seorang tamu alal kaum kepada rumah suatu kaum, dakhala bi rizqihi, ia datang dengan membawa rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tamu datang ke suatu rumah atau bertamu, maka dia datang dengan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki di sini bukan hanya rizki apa? Bukan hanya rizki materi, tapi rizki yang lain yang emang Allah berikan kepada kita, dan dia membawanya rizki Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap tamu datang ke mana? Datang ke rumah wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim, dan apabila mereka pulang setelah bertamunya, maka mereka keluar dengan dosa-dosa dzunubihim, dosa-dosa mereka, ya, baik yang bertamu maupun ahli baitnya yang ditamuin, ya, membawa dosa-dosa mereka. Jadi ada dua fadilah tuh, fadilah satu rizki dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah apa? Membawa dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa si tamunya dan juga menggugurkan dosa-dosa siapa? Ahli baitnya dan keluarganya. Jadi dalam hal menggugurkan dosa ini adalah dosa apa? Dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tamu yang apa? Setiap tamu yang datang ke rumah kita, yang pertama dia membawa rizkinya Allah, yang kedua dia menggugurkan ketika dia pulang, yang berpamitan, maka dia menggugurkan dosa-dosa, baik dosanya selaku dia yang bertamu maupun dosa yang siapa? Maupun dosa yang ahli baitnya, ya, ahli bait yang ditamuinnya. Berguguran dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah kita menjamu tamu. Wa Abu Saikhi an Abi Qarsafah, ditakhrij daripada Abu Saikh dari Abi Qarsafah, idza aradallahu taala liqaumin khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan akan suatu kaum akan kebaikan, ahda ilaihim hadiyatat dhaifi, maka Allah akan memberikan hadiah kepadanya, hadiyatat dhaifi, yaitu berupa tamu yang datang ke rumahnya. Jadi kalau Allah udah mau memberikan kebaikan atas suatu kaum atau seseorang, maka dia memberikan apa? Memberikan hadiah berupa tamu yang datang ke rumahnya, ya, itu berupa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu birizkihi wa yartahilu birizkihi, dia datang dengan rizki Allah Subhanahu wa taala dan pulang juga dengan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ghafarallahu li ahlil manzil, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni li ahlil manzil, bagi ahlil manzil, bagi si tuan rumah, yang mana tuan rumahnya menjamu tamu, dia mendapatkan tadi pulang perginya, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Si tamu tersebut, si tuan rumahnya
dan ketika dia pulang maka dia diampuni dosanya. Li ahlil manzil, semuanya untuk ahli apa? Ahlil manzilnya, sahibul baitnya. Nah, semuanya yang ditamuin keluarganya, dia dan keluarganya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah kita menjamu tamu ya yang datang ke rumah kita. Wa ibnu Abi Dunya an Hibban, dan juga ditahrid daripada Abi Dunya dan Hibban an Abi Jundah anna asra sadaqatin ila samai ayyada ar-rajulu ta'aman tayyiban thumma yad'u alaina nasan min ikhwanihi. Sesungguhnya yang paling cepat sedekah ila samai, yang diangkat ke langit atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyada ar-rajulu ta'aman, bahwa menyiapkan seseorang akan makanan yang baik, ta'aman tayyiban, makanan yang baik, thumma yad'u alaihi nasan min ikhwanihi, kemudian dia panggilin daripada saudara-saudaranya, diajak makan bareng ya, dia kumpulin saudara-saudaranya, dia siapin hidangan di rumahnya yang terbaik, kemudian dia panggil tuh saudara-saudaranya. Itu adalah sedekah yang paling cepat diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya sedekah yang paling cepat dibalas oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang yang dia menyiapkan makanan kemudian dia panggilin ya saudara-saudaranya, keluarganya, teman kerabatnya untuk makan di rumahnya yang sudah dia persiapkan. Itu sedekah yang paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Hakimu wa Tirmizi an Aisyah, dari Hakim dan Imam Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu an, innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdu'atan. Sesungguhnya para malaikat la tazalu tusalli, akan selalu dia bersolawat. Jadi ada malaikat yang emang kerjaannya solawat untuk seseorang, madamat ma'idatu maudu'atan, yang mana di tempat meja makannya masih tersaji makanan. Di tempat meja makannya masih tersaji makanan yang emang dia peruntukan untuk tamu yang datang. Jadi kalau ada tamu datang, dia siapin makanan, sampai tamunya pergi baru dia beresin. Jadi jangan diberesin dulu sebelum tamu pergi. Maka selama belum diberesin dan masih tersedia di meja tempat makannya, maka selama itu juga para malaikat bersolawat untuknya. Jadi kalau malaikat bersolawat adalah memohonkan ampunan, memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi ahlil bait yang menjamu tamu dan masih ada makanan di meja makannya yang dia persiapkan. Jadi selama itu masih ada makanan di meja makannya, dia mendapatkan salawat dari para malaikat, yaitu berupa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ahlil bait, ataupun memintakan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk ahlil bait. Selama masih ada makanan di mejanya dan belum diberesin, selama itu juga para malaikat bersalawat untuknya. Wal Hakim an Abi Hurairah, jadi tahrij daripada Hakim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man at'ama akhahul muslim syahwatahu harramallahu 'alan nar. Nah, ini udah kita bahas kemarin, barang siapa yang memberikan makan kepada saudaranya yang muslim, syahwatahu, akan makanan yang dipengennya, ya, akan makan yang diinginkannya. Jadi ada saudara kita pengen makan apa, maka kita tunain tuh, ya, kita hadirkan apa yang dia pengen, maka ganjarannya dari Allah, harramallahu 'alan nar, dia akan diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maksudnya diselamatkan dia dari siksa api neraka. Barang siapa yang memberikan makanan yang dipengenin sama saudaranya yang muslim,
kemudian dia tunaikan, dia hadirkan makanan tersebut di hadapannya, maka ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, haramallahu 'alan nar. Dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersentuh api neraka. Jadi selama dia memberikan keinginan ya daripada saudaranya yang pengen dia makan apa, jadi syahwat tahu itu makanan favoritnya dah ya. Syahwat tahu makanan yang emang dia apa, dia doyannya apa, kita apain, kita beliin. Itu untuk saudaranya yang muslim, apalagi untuk orang tuanya ya, emang orang tuanya demen makan apa kita beli, maka pasti akan dapat haramallahu 'alan nar, akan diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Wan Jabir, daripada Jabir, man zabiha li dhaifihi zabihatan kanat fidaan lahu minan nar. Di riwayat yang lain, barang siapa yang menyembelih untuk tamunya akan suatu sembelihan, kanat fidaan lahu minan nar, maka sembelihannya itu yang dia peruntukkan untuk tamunya, fidaan lahu minan nar, akan menjaga dia daripada api neraka. Sembelihannya apa saja ya, sembelihannya apa saja, hatta dajjajah, meskipun hanya seekor ayam ya, meskipun hanya seekor ayam, maka fidaan lahu minan nar, akan menjaga dirinya daripada tersentuh api neraka. Jadi zabihan ini suatu hewan yang disembelih, tentunya yang apa, yang emang halal dimakan, apalagi sampai hewan yang lainnya ya, seperti kambing ya, atau sapi ya, itu emang dia peruntukan, sengaja dia peruntukan untuk tamunya ya, maka kenapa akan fidaan lahu minan nar ya, fidaan, akan menjaga dia daripada siksa api neraka. Itulah kemuliaan kita menjamu tamu. Jadi fadilahnya sangat besar. Fadilah menjamu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar daripada apa-apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saykhani an Abi Hurairah, daripada Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kisah seseorang laki-laki datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni majhudun, dia berkata, wahai Rasulullah, aku ini sangat letih, sangat lesu, aku ini sangat lapar katanya ya, jadi mungkin perjalanan jauh, sedangkan dia nggak punya apa-apa. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadu bahwasanya dia sangat letih, sangat capek, sangat lapar. Jadi majhudi itu orang yang sangat sangat kelelahan, sangat kelaparan. Fa arsala ila ba'di nisaihi, kemudian Rasulullah mengirim seorang sahabat ke nisaihi, ke salah satu istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat wallazi ba'atsaka bil haqqi, maksudnya buat dicariin apa? Buat dicariin makanan biar dia bisa makan. Apaan ke makanan, cariin ke salah satu istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian berkata tuh salah satu istri baginda Nabi, wallazi ba'atsaka bil haq, demi zat ya, kata istri baginda Nabi nih, demi zat yang telah mengutus kamu dengan kebenaran ya, maksudnya Allah Subhanahu, demi Allah yang mengutus kamu dengan ma indi illa maun, aku enggak punya apa-apa kecuali hanya air yang dipunya. Nah, itulah tuh baginda Nabi. Jadi baginda Nabi, istri-istrinya kagak ada yang diapain, kagak ada yang nyimpen makanan ya, nggak ada yang nyimpen makanan. Makanya ketika ada tamu datang, dia nggak punya
dia enggak punya apa-apa illa ma'un faqala ma summa arsala ila ukhra. Kemudian dikirim lagi ke istri-istri yang lainnya, ya, istri-istri baginda Nabi yang lainnya. Dikirim lagi tuh sahabat, salah satu sahabat untuk nyari makanan. Faqalat mislu zalika hatta qulna kulluhunna mislu zalika la wallazi ba'atsaka bil haq. Sampai semuanya ngomong tuh istri-istri Nabi, demi zat yang emang mengutus kamu dengan kebenaran, demi Allah maksud kita, nah, di rumah kami tidak ada apa-apa kecuali hanya air. Luar biasa tuh, ya. Nah, istri baginda Nabi di rumahnya nggak punya makanan. Nah, luar biasa. Padahal kalau mau para sahabat berbondong-bondong tuh bagi apa? Bagi makanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak ada tuh makanan yang dia sisain. Jadi kalau emang udah waktunya makan ya ada, langsung apa? Langsung habis emang buat waktu itu juga. Dan kalau ada sisanya langsung dikasih lagi, dibagi lagi buat orang lain. Nah, ini baginda Nabi nih istrinya, nggak ada apapun di rumahnya kecuali hanya apa? Hanya air yang dimiliki. Sampai dia bilang tuh, wallahi, demi Allah, demi zat, ya, yang emang mengutus engkau dengan kebenaran. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Man yudifu hadzal laila?" Siapa yang mau menjamu nih orang pada malam ini, katanya. Jadi Nabi diserahin kepada sahabat karena Nabi nggak punya apa-apa di rumah istri-istrinya, kemudian diserahin kepada para sahabat. Nah, jadi cara kita ditanya tuh para sahabat, wahai sahabatku, siapa yang mau menjamu tamu ini, katanya, yang emang dia sedang kelaparan, yang emang dia sedang letih, katanya. Siapa yang mau menjamu di antara kalian? Faqala rajulun min ansar. Kemudian berkata salah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Jadi ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin. Kaum Ansor yang menyambut Nabi di mana? Di Madinah. Jadi ada Muhajirin yang hijrah bersama Nabi dari Mekah Al-Mukarramah. Jadi kaum Ansor mereka yang emang apa? Yang emang menyambut hijrah Nabi dan para sahabat dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah, disambut sama mereka yang beriman kepada Rasulullah. Nah, dinamakan kaum Ansor. Jadi kalau salah satu dari kaum Ansor langsung dia tunjuk tangan, "Ana ya Rasulullah, aku yang akan menyambutnya, aku yang akan menjamunya, aku yang akan memuliakan tamu engkau ya Rasulullah." Ya Rasulullah, dia ngangkat tangan tuh. Fantalaqa bihi ila rahlihi. Kemudian diajak ke rumahnya orang tersebut. Faqala limraatihi. Kemudian dia ngomong tuh laki-laki tadi tuh, ya, laki-laki yang apa? Laki-laki yang emang dia di hadapan Rasulullah mau menjamuknya, ya, berkata kepada Rasulullah, saya yang akan menjamuknya. Diajak ke rumahnya. Faqala limraatihi. Kemudian dia berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai istriku, muliakanlah, ini ada orang sebagai tamu Rasulullah, engkau muliakan, katanya, ya, engkau muliakan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, qala limraati, dia berkata kepada istrinya, hal indaka syai'un, apakah engkau punya sesuatu? Nah, dia nanya kepada istrinya, apakah engkau punya sesuatu untuk dimakan, ya. Kepada istrinya nanya dia, ada enggak di rumah kita nih sesuatu yang bisa dimakan? Qalat la. Kemudian dia berkata, enggak ada wahai suamiku. Ternyata dia orang apa juga? Orang enggak punya juga, di rumahnya enggak ada makanan illa quta, kecuali hanya makanan sibiati, katanya. Sibiani, makanan hanya ada untuk anak-anak. Jadi kita punya persediaan makanan, emang makanan buat anak-anak makan, katanya, antar malam, ya. Cuman itu doang, buat kita nggak ada, apalagi buat tamu, ya, apalagi buat tamu. Kemudian apa? Qala fa'allalihim bisyai'in.
Kata lakinya, hibur dah tuh anak-anak katanya, jangan sampai dia ingat makan, ya. Hibur anak-anak jangan sampai dia ingat makan. Faiza aradul asya, apabila mereka pengen makan malam, fanaumihim, tidurin aja udah, ya. Tidurin. Jangan apa? Jangan kasih makan, karena makanan buat mereka nanti kita persembahkan buat siapa? Buat tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau emang mereka mau makan malam, udah tidurin aja sampai mereka tidur. Faiza dakhala daifuna, apabila telah datang nanti, ya, ternyata emang masih di luar nih, ya, tamunya, ya, belum disuruh masuk, dia bilang kepada istrinya, faiza dakhala daifuna, apabila masuk tamu ke dalam rumah kita, fa'at fi istiraja, matiin katanya penerangan, matiin lampu, fa'arrihi anna na'kul, dan perlihatkan seakan-akan kita juga sedang makan bersama dia. Jadi di meja tuh udah disiapin tuh makanan, piring buat tamu yang ada makanannya, dan piring yang kosong yang buat siapa? Buat dia berdua, suami istri, ya. Makanya dia suruh matiin lampu. Jadi perlihatkan seakan-akan ketika mati lampu kita juga sedang apa? Sedang makan. Mungkin dia bunyi-bunyiin tuh, ya, apanya? Piringnya sama sendok, seakan dia sedang makan katanya. Ya. Kemudian kemudian mereka duduk bersama, wa akalat dhaifu, dan juga langsung makan tamu ke dalam kegelapan bersama siapa? Bersama tuan rumah. Padahal tuan rumahnya kagak makan, ya. Yang makan cuma siapa? Cuman tamu tuh, karena dia disuruh muliakan tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bata tawiyaini, dan mereka bermabit, ya, tidur pada malam itu tawiyaini dalam keadaan lapar berdua tuh, dan bersama anak-anaknya, hanya demi untuk memuliakan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma asbaha godan, maka tatkala sudah pagi datang katanya, dia berjumpa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau laporan sama Rasulullah, wahai Rasulullah, tamu engkau telah kami apain? Niatnya mau laporan ya sama Rasulullah, menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, tamu engkau telah kami muliakan sebisa kami. Dia telah istirahat dan dia telah pergi lagi. Ya, pada pagi hari itu langsung dia menghadap Rasulullah, mau ngelapor begitu tuh. Ternyata langsung tuh Rasulullah sebelum dia ngomong, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala laqad ajiballahu, Allah kagum sama ente katanya. Jadi dia udah mendapat apa? Wahyu dari Jibril menyampaikan salam bahwasanya Allah kagum dengan siapa? Dengan tuan rumah tadi itu, laki-laki dan istrinya, ya. Allah kagum bi soniikuma, dengan apa yang telah engkau perbuat, bidoifikuma, dengan tamu kalian berdua. Allah kagum, ya, membuat Allah kagum dengan apa-apa yang kau perbuat terhadap tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat Allah kagum katanya. Jadi itu mendapatkan apa dia? Mendapatkan wahyu. Rasulullah mendapatkan wahyu menyampaikan salam bahwasanya Allah ta'ajub, Allah kagum dengan apa yang mereka perbuat terhadap tamunya pada malam itu, ya. Fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkan wahyu, ya, menurunkan ayat Al-Quran tuh, dengan sebab perlakuan sahabat itu Allah menurunkan wahyu. Wa yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mendahulukan orang lain terhadap diri mereka, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka dalam kekurangan, meskipun mereka dalam kelaparan. Jadi ada ayat yang emang tadi tuh sebab turunnya daripada perlakuan sahabat yang memuliakan tamu
Rasulullah. Jadi wa yu'athiruna di sini termasuk daripada siapa? Orang Ansor, dan mereka memuliakan, mendahulukan orang lain daripada dari mereka, walau kana bihim khasasa, meskipun mereka membutuhkannya. Cara kita begitu tuh, meskipun mereka lapar, meskipun mereka membutuhkannya, tapi mereka apa? Lebih mendahulukan orang lain. Itu ayat tersebut asbabun nuzulnya dari itu tuh, dari cerita sahabat yang dia memuliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ithar namanya, ithar, mendahulukan orang lain. Itulah tuh yang sifat para sahabat, selain mereka dermawan tapi mereka juga mempunyai sifat apa? Ithar, mendahulukan orang lain. Banyak nanti kita temuin cerita-cerita itharnya para sahabat ya. Ketika peperangan cuman ada air ya, mereka mendahulukan yang lain. Tatkala mau minum, ada sahabat yang lain minta minum, dikasih duluan sebelum dia minum, terus begitu tuh ya. Makanya saking diapain? Saking dipujinya sifat para sahabat, yaitu sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain mereka orang-orang yang dermawan, emang harta tidak ditaruh di mana? Di hati mereka, tapi di tangan mereka untuk kemakmuran daripada apa? Daripada sahabat-sahabat yang lainnya, ataupun untuk daripada dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim. Ya, mereka mendahulukan orang lain terhadap diri mereka, walau kana bihim khasasa, meskipun mereka sangat membutuhkannya. Itulah salah satu fadilah memuliakan tamu. Orang yang memuliakan tamu akan dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah daripada orang yang memuliakan tamu. Cuman kalau kita yang tamu jangan kita pakai tuh ya. Lu suruh tamu muliain tamu katanya. Jadi kita semau kita ya. Kan gua tamu nih, apain kek, beliin apaan kek. Jangan begitu tuh ya. Jangan begitu ya. Itu untuk fadilah mereka yang menjamu tamu ahlil bait. Bukan kita yang bertamu kita pakai dalil itu tuh. Bentang-bentang kita bertamu kita minta apaan aja, atau kita sampai semau kita nggak pulang-pulang ya, meskipun emang disuruh muliain tamu, tapi kita sebagai tamu ya justru jangan kita pakai dalil itu, namanya salah pakai dalil kita tuh ya. Sama kayak orang hutang ya, sama kayak orang hutang. Ada dalil dari baginda Nabi, orang yang meminjamkan uang dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang meminjamkan untuk kebutuhan orang lain. Nah, itu orang yang hutang jangan apa? Jangan pakai dalil itu tuh. Lu kan selama ini dapat banyak nikmat dari Allah katanya karena minjemin gua duit. Itu namanya salah apa? Salah dalil, salah pakai dalil. Itu dalil buat yang minjemin. Yang sama kayak tadi tuh, yang bertamu, jangan pakai dalil tuan rumah. Jadi maksudnya biar sama-sama pengertian, baik kita sebagai tamu maupun kita sebagai tuan rumah. Ada ilmu-ilmu yang mesti kita apain? Mesti kita perhatikan satu sama lain, sehingga kita bisa mendapatkan fadilah daripada apa-apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak. Ya. Ya. Nah, ini dalam hadis ini umum ini ya.
dalam hadis ini umum, bukan hanya ketika zaman Rasulullah saja, tapi selama ajaran sampai hari kiamat pun ya, kita harus apa? Harus tetap memuliakan tamu. Nah, ini kan maksudnya itar. Itar itu emang yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain menceritakan bagaimana para dermawannya para sahabat, di sini juga buat pelajaran bagi kita, dan kita dipastikan nggak akan bisa sampai seperti para sahabat keimanan kita ya. Nah, meskipun kita tahu nih ilmunya, bisa kita dipastikan nih ya, bisa dipastikan kita di dalam hal kita menerapkan masih apa? Masih rada kurang. Kalau emang tadi didasarkan bagaimana semestinya, ya semestinya yang bagaimana diceritakan oleh para sahabat dan dihadiskan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Idealnya begitu, idealnya ya. Idealnya kalau ada tamu emang benar-benar tamu, kita husnuzon, emang ini tamu yang mesti kita muliakan. Emang ini tamu yang mesti kita muliakan, kita muliakan semampu kita. Semampu kita, dalam hal semampu kita tadi itu. Nah, kalau kita para sahabat mungkin kita belum sampai setingkat dengan para sahabat, sampai enggak makan ya, anak kita enggak makan. Bisa enggak kita kayak gitu? Bisa enggak? Belum, apalagi enggak kenal ya. Jadi belum seperti sahabat kita, tapi untuk idealnya ya seperti itu. Idealnya kalau kita bisa itu lebih apa? Lebih afdal ya. Kalau lebih afdal. Jangan sampai anak kita mati, misalkan keluarga kita ada yang mati gara-gara enggak makan. Tapi itar di sini di dalam hal kita mendahulukan orang lain. Itu untuk apa? Untuk idealnya ya, untuk ideal seperti itu. Selagi emang masih kita bisa muliakan, kita muliakan. Tapi kalau kita nggak bisa, ya kita apain? Kita mohon maaf ya, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, bilang ya, dengan cara yang santun. Tapi kalau idealnya tadi tuh idealnya emang seperti itu yang digambarkan oleh para sahabat dan contohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang idealnya. Adapun tadi kita semampu kita. Kalau kita bisa melakukan yang ideal tadi yaitu afdal, dan akan mendapatkan ganjaran tuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu daripada apa-apa yang bisa kita perbuat, baik kita selaku tuan rumah ya maupun selaku orang yang bertamu. Ada kemuliaan dalam hal ini kita menjamu tamu, menghormati tamu, melayani tamu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang membawa rezekinya Allah, dan mereka pulang juga membawakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah kita memuliakan apa? Memuliakan tamu. Ya, sedikit lagi, wahakal Yafi'u, dihikayahkan daripada Imam Yafi'i Anis-Saiqi Abi Rabi'i, dari Anisai bin Abi Rabi, yang bercerita As-Syekh Abi Rabi Al-Maliki, anna qala sami'tu bimra'atin minas salihat. Nah, sesungguhnya aku mendengar daripada seseorang wanita kalangan salihat, wanita yang salihah, fi ba'dil qura, di salah satu kampung. Jadi ada seorang wanita di salah satu kampung. Wanita ini termasuk wanita yang salihah, istahara amruha, yang masyhur, terkenal dengan perkaranya. Jadi wanita ini terkenal, dia masyhur dengan suatu perkara. Wa kana min da'bina anna Allah nazuru imra'atan, dan daripada adab kami katanya ya, kata Asy-Syaikh Abi Rabi, termasuk daripada adab kami Allah nazur imra'atan, kami tidak berkunjung kepada wanita. Jadi emang salah satu adab begitu tuh, laki-laki tidak berkunjung ke wanita ya. Jadi salah satu adabnya kalau wanita yang mau kita datengin ya wanita juga, jangan apa?
jangan laki-laki. Jadi salah satu adab adalah daripada adab kami katanya kami tidak mendatangi wanita. Jadi seyogianya kalau mendatangi bertamu tuan rumahnya wanita, yang bertamu siapa? Wanita. Itu sebagian daripada adab. Ya, jadi kalau wanita yang bertamu wanita, jangan laki-laki. Pada atil hajat, tapi karena ada hajat ila ziyaratiha, untuk mengunjungi litilai alal karomah, untuk membuktikan karomah yang dia punya katanya. Jadi karena ada hajat untuk membuktikan karomahnya, allati istaharat anha, yang udah terkenal ceritanya, wa kanat tud'a bil fiddah, yang mana dia terkenal dengan wanita al-fiddah katanya, julukan al-fiddah. Fanazalna al-qaryah, maka kami datang ke kampung tersebut yang mana dia berada di dalamnya. Fazakara lana, maka ada yang menceritakan kepada kami, an indaha syatun, bahwasanya wanita tersebut mempunyai seekor syat. Seekor apa? Seekor kambing. Jadi salah satu karomah wanita ini, dia punya seekor kambing, tajlibu labanan wa asalan, yang mana kambingnya itu bukan hanya mengeluarkan susu tapi juga mengeluarkan apa? Madu katanya. Ya, jadi wanita tersebut salah satu karomahnya dia punya kambingnya bukan hanya mengeluarkan susu tapi mengeluarkan madu. Fastaraina qadahan jadidan, kemudian kami beli qadhan. Qadhan itu suatu tempat, ya, suatu tempat untuk menampung daripada susu, ya. Dia beli tuh, ya, qadhan jadidan yang baru, walam yudhafi syai'un, yang mana di dalamnya enggak ditaruh apa-apa, emang masih kosong. Dia beli suatu tempat untuk menampung susu yang mana di dalamnya emang masih dan masih baru. Wa madaina ilaiha, kemudian kami berkunjung ke rumahnya, wa sallamna alaiha, kemudian kami memberikan salam atasnya. Tsumma qulna laha, kemudian kami berkata kepadanya, nuridu an nara hadzal barakah allati dzakarat lana min hadzal syat. Nah, kami mau lihat keberkahan daripada apa? Daripada kambing tersebut yang sudah diceritakan kepada kami. Allati indakum, yang engkau miliki katanya. Jadi kami datang ke sini berniat untuk melihat keberkahan seekor kambing yang engkau miliki, yang katanya keluarnya bukan hanya susu tapi punya apa? Mengeluarkan apa? Mengeluarkan madu. Dia pengen cari tahu kebenarannya, apakah benar. Fa'udna syata wa halibnaha fil qadhi. Kemudian kami datangi daripada kambing tersebut dan halibna, kami apain? Kami perah tuh kambingnya dengan tangan kami sendiri, ya. Kami perah dan kami masukkan ke bejana yang tadi kami beli, ya. Fasyaribna labanan wa asalan, dan pas kami minum ternyata benar, emang rasanya rasa apa? Rasa susu dan juga manis, semanis madu. Jadi emang benar nih, kambing ini selain mengeluarkan daripada susu, dia juga mengeluarkan apa? Mengeluarkan madu katanya, ya, daripada yang dia peras, dan secara langsung dia lihat. Falamma ra'aina dzalika sa'alnaha an qissatis syat. Setelah kami lihat dengan mata kami sendiri, setelah kami minum dengan mulut kami sendiri, kemudian dia apa? Sa'alnaha an qissatis syat. Nah, dia bertanya tuh, ya, Syekh Abi Rabi ini bertanya kepada wanita tersebut daripada kisahnya apa? Kisah kambing tersebut. Emang apa yang terjadi dengan kambing tersebut sehingga kambing tersebut mengeluarkan susu dan juga mengeluarkan apa? Mengeluarkan madu. Bertanya dia kepada wanita tersebut, emang keberkahan apa yang telah engkau perbuat katanya, kepada wanita tersebut. Emang keberkahan apa? Faqala, kemudian dia apa? Anhaz indakum fauzna, kemudian faqulan na'am, faqalat na'am, kemudian dia berkata, baiklah, aku akan ceritakan bagaimana terjadinya kambingku mengeluarkan susu dan mengeluarkan madu. Kanat lana sawaiha, kami itu dulu mempunyai kambing yang sangat kecil, sangat
kurus. Jadi dulu dia punya kambing yang kecil dan kurus, sawaihah namanya. Wa nahnu qaumun fuqara, dan kami termasuk orang-orang fakir, ya, yang fakir miskin, yang emang kekurangan katanya. Yang kami punya cuma apa? Yang kami punya cuma kambing kurus. Walam yakun lana syai'un, dan kami tidak mempunyai apa-apa lagi selain kambing tersebut. Fa hadaral id, kemudian datang waktu Idul Adha katanya, tibalah waktu Idul Adha. Faqala li zauji, kemudian berkata kepadaku lakiku katanya, wa kana rajulan sholihan, dan lakinya adalah laki-laki yang soleh. Jadi dia ngomongnya sama istrinya tadi, nazbau hadhihi syat, pada hari ini, hari Id katanya kita akan sembelih nih kambing kita yang emang cuma satu, yang kurus, akan kita sembelih pada hari ini. Fakultu lahu, kemudian istrinya ngomong sama siapa? Sama suaminya, la taf'al, janganlah engkau sembelih katanya. Fa innau qad rakhisalana fit tarki, karena sesungguhnya kita itu sungguh mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyembelih. Ya, wallahu ya'lamu hajatana, dan Allah Maha mengetahui dengan kebutuhan kita. Jadi dia bilang apa, yang kita nggak punya apa-apa, kita cuma punya apa? Punya kambing ini juga. Allah juga paham, Allah juga Maha mengetahui hajat kita. Kalau dipotong kita nanti punya apa katanya, ya, karena kita udah nggak punya apa-apa, kita cuma kita punya kambing tersebut. Jadi suaminya dilarang tuh untuk diapain? Untuk disembelih katanya, ya. Jadi dilarang untuk disembelih, janganlah engkau sembelih katanya wahai suamiku. Sedangkan suaminya mau ngapain? Mau nyembelih. Jadi kata istrinya, jangan engkau sembelih, jangan engkau apain? Jangan engkau kurbankan pada hari raya kurban ini. Terus fattafaqa an astadhafa bina fi zalikal yaum dhaifun. Bertepatan dia ngomong begitu, ada seorang tamu yang datang kepada siapa? Kepada mereka berdua. Jadi tadi dilarang tuh buat disembelih, buat dikurbanin, karena emang Allah Maha tahu kita juga punya cuman dia doang katanya, punya cuman seekor kambing tersebut, dan kita nggak punya apa-apa lagi. Tapi bertepatan dengan dia ngomong begitu, ada seorang tamu yang datang ke rumahnya. Walam yakun indana qura, ya, maka ya, yang dia nggak tahu tuh tamu tersebut, ya, dia nggak kenal, tapi datang ke rumah dia untuk bertamu. Fakultu lahu, kemudian dia secara spontan ngomong sama siapa? Sama suaminya. Fakultu lahu, berkata kepada suaminya, ya rajul, wahai suamiku, hadza dhaifun qad amarna bi ikramihi, ini ada tamu dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan siapa? Memuliakan tamu. Fahustil kasyat, maka ambillah kambing tersebut untuk kau apain? Untuk kau sembelih, untuk kau hidangkan kepada tamu kita. Jadi tadi dia dilarang untuknya ibadah kurban, tapi ketika tamu datang dia apain? Justru istrinya yang nyuruh buat dipotong. Kemudian dia bilang apa? Kemudian fazbahaha falamma arada damaha fafazat. Kemudian ketika dia ambil kambing tersebut, fazbaha, disuruh untuk apa? Untuk dipotong. Qala fahifna ayyabki 'alaiha sigharuna. Dia takut nanti anaknya yang kecil niat katanya kalau kita potong. Jadi kalau kita potong nanti takut anak kita yang kecil ngelihat dan dia nangis, kambingnya dipotong. Faqultu lau ahrijha minal bait ila wara'il jidar. Kalau enggak ambil tuh, bawa kambing tersebut biar kealingan apa? Kealingan tembok, terus potong biar anak kita enggak lihat, yang emang punya cuman atu-atu, yang emang cuman punya atu-atunya. Ila wara'il jidar fasbaha, kemudian sembelihlah. Falamma araqa dammaha fafazzat satun. Ketika darahnya telah keluar, ya, daripada sembelihannya, maka kambing tersebut loncat, ya, loncat alal jidar, pada tembok tersebut. Jadi di sisi tembok yang lain dia loncat ke sisi tembok yang lain.
Jadi tatkala diapain? Tatkala disembelih, tatkala dipotong dia loncat tuh. Fanazalat ilal bait, kemudian dia masuk ke dalam rumah. Fa khasyitu an takuna qad intalat tatfihi. Nah, dia takut tadi nggak jadi disembelih sama suaminya karena dia kabur. Kemudian dilihat ke samping apa? Ke samping temboknya yang tadi suaminya disuruh apa? Disuruh nyembelih. Fa kharaj lanzuraha, kemudian dia lihat untuk melihatnya. Fa idzan huwa yusallihu syat. Tahu-tahu pas dia lihat kambingnya lagi diapain? Lagi dikulitin, ya. Ternyata yang lain itu kambing apa? Kambing yang lain. Jadi ada dua kambing, ya. Ada dua kambing. Yang tadi kambing lagi disembelih, dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kambing yang lain, yang lebih besar, yang lebih bagus. Adapun kambing yang tadi itu lagi diapain? Lagi dikulitin tuh sama siapa? Sama suaminya, ya. Faqultu ya rajul ajaban. Kemudian dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, ajaban, sungguh takjub aku, katanya, heran. Wa zakarta lahul kisah, kemudian dia ceritain tadi kejadian yang tadi. Tatkala engkau nyembelih, tahu-tahu ada kambing yang loncat, katanya. Dari mana? Dari atas tembok. Diceritain kisahnya. Faqala Allahu abdalana khairan minha. Kemudian dia berkata, suaminya, karena emang suaminya yang orang yang soleh, la'allallahu abdalna khairan minha. Ini kali emang ganjaran diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik daripada kambing dia yang tadi apa? Syawaiha, yang kambingnya kurus, yang kambingnya kecil, katanya. Ini diganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faqanat tilka tahlubul laban wa hadhi tajlibul laban wal asan. Kalau yang tadi cuman apa? Cuman yang kita potong, kambing cuman ngeluarin susu, katanya. Tapi yang ini Allah kasih kehendak dia ngeluarin susu juga dan ngeluarin apa? Mengeluarin madu juga. Bibarakati ikraminat dhaif. Ini mungkin karena keberkahan kita memuliakan tamu. Nah, ini riwayat dihikayatkan oleh Imam Syafi'i dari Syekh Abir Rabi Al-Maliki. Jadi yang langsung ngalamin Syekh Abir Rabi Al-Maliki. Kisah tersebut langsung dilihat oleh dia daripada apa? Cerita wanita salihah yang mendapatkan kesolehannya karena apa? Karena keberkahan dia memuliakan tamu, sehingga kambing yang dia miliki mengeluarkan apa? Mengeluarkan, selain mengeluarkan susu, tapi juga mengeluarkan madu, sehingga hikayahnya terkenal di kalangan pada waktu itu, ya. Orang-orang pada waktu itu terkenal tuh hikayah daripada siapa? Daripada wanita tersebut. Makanya disebut mempunyai karomah, katanya, mempunyai keberkahan dengan memuliakan tamu, ya. Wallahu a'lam. Jadi semoga apa-apa yang kita bisa pelajari dan bisa kita amalkan daripada memuliakan tamu, kita bisa apain? Kita bisa amalin semampu yang kita bisa, ya, daripada memuliakan tamu, dan kita mendapatkan daripada apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mendatangkan rezeki dan juga menggugurkan dosa, ya. Kita tahlil zikir, paling kita niatkan untuk para guru-guru dan orang tua kita yang berpulang ke rahmatillah. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya وللمؤمنين والمؤمنات. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، Allah, la
Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum doa Senin yang akan datang, insyaallah kita peringati haul daripada wafatnya guru kita, ya. Haul yang kedua, ya. Haul yang kedua dan haul yang ke-35, ya. Kong Muhammad Arif bin Guru Somin. Insyaallah kita peringati pada Senin yang akan datang. Jadi para jamaah diharapkan untuk hadir, ya, di malam Senin yang akan datang. Ajak keluarga kita, anak kita semuanya. Nah, kita niatkan untuk mendoakan guru-guru kita dan keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatillah. Ajak jamaah kita, semua kita kita ajak, bareng-bareng sama-sama kita berdoa, kita khatamin Quran. Jadi malam minggunya ada khataman Quran tuh seperti biasa. Jadi biar enggak bagi dua, malam minggunya anak muda, hari minggunya orang tua, ya, biar enggak terlalu capek. Jadi dibagi dua, malam minggunya anak muda, ya, anak muda yang punya waktu diharapkan tuh untuk bisa ngisi, ya, malam minggu sampai pagi. Ya, kalau bisa kita semuanya bergadang di sini di masjid bareng-bareng, ya. Kita luangin waktu setahun sekali. Dan orang tuanya dari pagi dah tuh, ya, kalau bisa sampai asar kalau bisa, ya. Nah, sebagaimana wirid yang udah kita jalanin, niatin semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan untuk guru kita khatamin Quran, dan untuk keluarga-keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatillah, kita niatin semuanya, ya. Lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan di mana makam-makam mereka raudhah min riyadil jannah, daripada guru-guru dan orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatillah, ya. Jadi diajak semuanya, keluarga kita, jamaah, insyaallah diajak semuanya sama-sama hadir. Insyaallah kita undang para guru yang memang kerabat daripada guru-guru kita undangin kawan-kawannya, teman-temannya, semuanya kita undangin, ya. Lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita jawab insyaallah. Amin, Allahumma amin. Amin, Allah. Amin, Allah. Amin, Allah. Amin, Allahumma amin. Amin, Allah. Amin, Allahumma amin, Allah. Amin, Allahumma amin. Amin. Amin, Allahumma amin.
Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.